directors of this branch, principal and all the staff members, respected parents and well-wishers, dear students, good evening. So, today our mastermind school, Padanpet Balapur branch is celebrating its annual day. We are going to complete this academic year 24-25 in most successful manner, and we all gathered here for a huge celebration. And I thank all the parents who came in big number to bless our mastermind students. So just now I could see some of the best performances by our mastermind students. So I congratulate all the students who are going to perform on the dais today and whose performance are already over. I also congratulate the parents for supporting them, and also the dance masters and teachers for giving training and guidance to all these students. So congratulations to everybody. And masterminds, of course, it is now it became one of the largest corporate schools in both Telangana and AP, running 100 schools under the brand Mastermind School. So providing the best quality education, and the books, the curriculum, the system which we follow is an integrated system. The CBSE, ICSE and state board, all these curriculums are combined, and we prepared a new curriculum which we implement in our mastermind schools. And not only that, there is a continuous training for the principals and teachers from the central office. With that, the teachers and principals do best in the school. So they implement our mastermind system perfectly in the branches. We don't compromise in academics. We are the best in academics. In addition to that, there are so many special features in our mastermind schools. We have enrichment and enhancement classes so that students will learn whatever the teachers taught in the morning, students will learn in the school itself. Thereby, we are bearing some burden of the parents, and so many signature programs which are exclusively for our masterminds. Monday, every week, weekly once, we conduct math drill program, which is exclusively for creating interest among the students in math subject. Generally, math is difficult for many students, but for our masterminds, math is very easy, because along with the regular syllabus, we also have this math drill program to improve their basics and create interest in math subject. And every Tuesday, we have a scientifically designed program to improve the reading skills, that is speed reader. And you can check, in generally 80% of the students, they can't read their class textbooks. But in our masterminds, our students' reading skills are getting improved from time to time because of this master writing program, speed reader program. Similarly, weekly once we conduct a calligraphy training session. We as master writers program to improve the writing skills.
And on Saturday, so much of fun and enjoyment. Saturday is open day activities, so lot of fun and enjoyment and so many other activities for all-round development of the child. In addition to that, 6th to 10th classes, along with the regular syllabus, we also teach Focus C, which is a foundation course for future competitive exams. 10th class students will write some competitive exams. After intermediate also students will write so many competitive exams. So we are giving foundation for them from 6th class onwards. Then thereby the 1st attempt, so they can secure the ranks for whichever they choose. And general studies exam, current affairs, GK, mental ability, reasoning, all these are included in our GS exam. Monthly one exam we are conducting. In addition to that, year long so many activities, lot of enjoyment and learning. So we also teach morals, discipline and character. Even you can check, you can compare our mastermind students with other school children. Definitely I can say that our mastermind students are more disciplined and follow the morals. And regarding this branch, started around 7 years back. Annually, of course, 4th రాసాము, కానీ 7 years back పెట్టాము. పెట్టినప్పటి నుండి కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఈ బ్రాంచ్ రన్ అవుతూ ఉంది. 700 స్ట్రెంత్తో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇక్కడ మన మాస్టర్ మైండ్స్ బాలాపూర్ బ్రాంచ్ రన్ అవుతూ ఉంది. సో ఇందుకు గాను మరి మన గిరి ప్రిన్సిపల్ అండ్ డైరెక్టర్ అండ్ ఆల్ ద టీచర్స్, మీ అందరి తరఫున వాళ్ళందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ టీచర్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ద చిల్డ్రన్. అండ్ ఆ బ్రాంచ్ని అంత మంచి పేరు చేస్తున్నందుకు అందరికీ టీచర్స్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. పేరెంట్స్ కూడా మరి ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి ఎంతో ఆదరిస్తూ ఉన్నారు ఈ బ్రాంచ్ని. ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా చక్కగా మీరందరూ మీ స్కూల్ అనుకొని వచ్చి డ్రెస్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు. సో పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. మీరు ఇలానే ఈ స్కూల్కి సహాయ సహకారాలు అందించాలి. ఇది మీ స్కూల్. ఇంకా మీకు అడ్మిషన్ టైంలో సరే మా ప్రిన్సిపల్ కానీ మా టీచర్స్ కానీ అడ్మిషన్ టైంలో ఏదైనా మా సిస్టమ్ గురించి మేము ఏం చేస్తామని చెప్పారో పాంప్లెట్స్ ద్వారా కానీ ఏ మీడియం ద్వారా కానీ మా స్కూల్లో ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పాము, అవన్నీ ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేయడానికి నేను, మా ప్రిన్సిపల్, మా సెంట్రల్ ఆఫీస్, మా టీచర్స్ అందరూ రెడీగా ఉంటామని మీకు మరొకసారి హామీ ఇస్తున్నాను. సో ఒక బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ బెస్ట్ స్టూడెంట్స్గా తయారై ఫ్యూచర్లో బెస్ట్ సిటిజన్స్ కావడానికి తగినంత పునాది ఇక్కడ ఏర్పరుస్తామని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తూ, మీరు కూడా స్కూల్లో జరిగే విషయాలను రోజు మీరు గమనిస్తూ ఉండండి. పిల్లలు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన ఉన్నా లేకున్నా పిల్లలతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి స్కూల్లో ఏం జరిగింది, ఏం చేశారు, ఏం నేర్చుకున్నారో అడగండి. ఎగ్జామ్స్ ఉంటే సిలబస్ చూడండి, వీలైతే కొంచెం రివిజన్ చేయించండి. మార్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు మార్క్స్ చూడండి. మార్క్స్ మీకు అనుకున్నంత బాగా రాకపోతే మా టీచర్స్ ఎప్పుడు, ప్రిన్సిపల్ కానీ టీచర్స్ కానీ ఎప్పుడు అవైలబుల్ ఉంటారు. సో యూ కెన్ డిస్కస్ విత్ దెమ్. ఇలా మీ రోల్ కూడా మీరు పాటించి పిల్లలకి వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు అవ్వడానికి స్కూల్ టీచర్స్ మీరు కలిసి పనిచేయాలని ఒకసారి మీ అందరినీ కోరుకుంటూ, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పేరెంట్స్, ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడికి వచ్చిన గెస్ట్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ. అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మరొకసారి కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఒకసారి అందరూ ఉషారుగా గట్టిగా చెప్పండి. హలో అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. అలేఖ్య మేడం రండి మేడం. నిఖిత అండ్ అలేఖ్య మేడం. నిఖిత మేడం. లేదు మేడం.
ముందు మా ఫోటోగ్రాఫర్లకి, నన్ను లోపలికి ఎవరు ముందు తీసుకొచ్చిన మా బౌన్సర్లకి, రాగానే నన్ను పలకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బేసిక్గా స్టేజ్ మీద మాట్లాడాలంటే కొంచెం భయం నాకు, దయచేసి ఏమనుకోకండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా మాస్టర్ మైండ్స్ అనే అద్భుతమైన స్కూలు లేదా అద్భుతమైన ఎడ్యుకేషన్ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను చదువుకున్నప్పుడు ఉంటే ఇంకా బాగుండేది. అప్పట్లో అవేమీ లేవు కాబట్టి ఏదో 2 మంత్రుల్లో 35 మార్కులతో పాస్ అయిపోయాము. కానీ ఏంటంటే బేసిక్గా మీరు ఆలోచించాల్సింది అంటే ఎలాగో పిల్లల్ని చదువుకోండి అని చెప్పడానికి వీళ్ళు ఉన్నారు, దానికే మీరు డబ్బులు పడుతున్నారు నాకు తెలుసు. ఎలాగో మీరు కట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి చెప్పాలి. కానీ నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే లైట్ నా మొహం మీద పడుతున్నాయి, అది కాదు నేను చెప్పేది. నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీ పిల్లల్ని చదువు అని 3 అక్షరాలతో సతాయించకుండా వాళ్ళకి ఫస్ట్ దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో కనుక్కోండి. 5th క్లాస్ 6th క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఓపెన్ అప్ అయిపోతారు కాబట్టి వాళ్ళు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, స్పోర్ట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, సంగీతం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, ఇంకా వేరే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందా కనుక్కోండి. ఎందుకంటే చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరు పాస్ అయిపోయి చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరు ఇంజనీర్ లేకపోతే ఇల్లు కొనుక్కునేవాడు, ప్రతివాడు డాక్టర్ అయితే పేషెంట్. అలా పిల్లలకి దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో తెలుసుకోండి, దాని మీద వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయండి. అది అలా అరవండి. చూసారా వాళ్ళకి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, వాళ్ళు మంచి డీజేలు అవుతారు. రేపు పొద్దున్న ఒకరు సౌండ్ ఇంజనీర్లు, ఒకరు డీజేలు ఇలా అవుతుంటారు. కాబట్టి సో బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే పిల్లలకి దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎంతసేపు చదువు అనేది ఒకటే ఆలోచించుంటే ఇవాళ మనకు సచిన్ టెండూల్కర్ ఉండేవాడు కాదు, అలాగే సానియా మిర్జా ఉండేది కాదు, మరి ఆడిద్దరితో పోల్చుకున్నాక ఒక చలాకి చెట్టి ఉండేవాడు కాదు. దీనికి మీరు కొట్టచ్చు చెప్పడం తప్పలేదు. అది నువ్వు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను, అలాగే మాకు లేదు చదువు అర్థమైపోయింది. బట్ ఎనీవేస్ ఇక్కడికి వచ్చిన పేరెంట్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఎంతో కష్టపడి మీ పిల్లల్ని ఇలాంటి మాస్టర్ మైండ్స్ ఉన్న అద్భుతమైన స్కూల్స్లో జాయిన్ చేసి పిల్లల్ని రేపు పొద్దున మీ మంచి భవిష్యత్తుని వాళ్ళకి ఇవ్వాలని మీరు అనుకుంటారు. దానికి మీ సాయశక్తిలో మీ కృషి మీరు చేస్తున్నారు, తప్పులేదు. కానీ పిల్లలు రేపు పొద్దున ఏమవుతారు అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండే మ్యాక్సిమం పేరెంట్స్ అందరూ ఎడ్యుకేటెడ్ అనుకుంటారు నాకు తెలిసి. ఎంతమందికి A+B హోల్ స్క్వేర్ తెలుసు చెప్పండి, ఒకసారి చేతులు చెప్పండి. పేరెంట్స్కి A+B హోల్ స్క్వేర్ అది అక్కడ ఒక్క ఆంటీకి తెలిసింది. A+B హోల్ స్క్వేర్ చేతులు అది తెలుసమ్మా మీకు? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇటు సైడ్ ఎంతమందికి తెలుసు A+B హోల్ స్క్వేర్? cos θ sin θ తెలుసమ్మా మీకు? వెరీ గుడ్. జాబ్ చేస్తున్నారమ్మా? మీరు ఎందుకు చదువుకున్నారు cos θ sin θ? పిల్లలకి నేర్పించిన అది. దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటి? cos θ
అయిపోయింది. జోక్స్ అయితే చెప్తాను స్టేజ్ మీద. బట్ ఇక్కడికి ఎంతమంది పేరెంట్స్ వచ్చారో, ఎంతమంది అంటే 10th క్లాస్ వరకు ఉంది కదా స్కూల్, 10th క్లాస్ వరకు ఉంది. వెరీ గుడ్. పేరెంట్స్ ఎంతమంది వచ్చారు ఒకసారి చేతులు లేపండి. ఇప్పుడు చెయ్యి బాగా ఎడ్యుకేటెడ్ అనుకుంటా మీరు. ఒక చేయలేదు ఇంకో చేయి దించేస్తున్నాను. లేపండి. ఏ అరిష్టంగా లేపండి. కుడి చేయాలి రెండు లేవని ఇది కూడా అది ఇలా భయపెడుతూ మీరు రెడీ అవుతారు. రెడీ నేను 1 అంటున్నా చెప్పని కొట్టాను. రెడీ 1. ఏంటో చెప్పని కొట్టడం అది కాదు. లేపండి. కర్రేది లేపండి చేయలేపండి. మైకు మధ్యలో అయిపోతుంది. రెడీ 1. ఒకటేసారి 1 అంటే ఒకటేసారి నాని వచ్చేదని కాదు. నువ్వు తొలనుకున్నావేంటి పట్టపడి కొట్టేయడానికి. రెడీ 1 సీక్వెన్స్. రెడీ 1 1 1 2 2 అమ్మా పువ్వు అంటే మనుషులు కొట్టమని కాదు, పువ్వు అంటే కూడా వాళ్ళని. రెడీ 1 2 3 1 2 3. వెరీ గుడ్. ఇలా రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సాయంత్రం పూట దోమంటారు. మీరు కుదిరితే 7:30 తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి. భర్తలు ఇంటికి లేట్గా వస్తారు. కుదిరితే పొద్దున కూడా కొట్టండి, తప్పండి. అన్న మీకు ఇంకా పెళ్లి కావడానికి చాలా టైం ఉంది కదా, ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ చేస్తాను నేను. వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరందరూ యాక్టివ్గా ఉన్నారని లేదా గుర్తించాను. బట్ చప్పట్లు బాగా కొట్టారు కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, తెలుగు నేర్పించండి మీ పిల్లలకి. అమ్మాయి అమ్మ అని, నాన్నని నాన్న అని నేర్పించండి. మమ్మీ డాడీ సంస్కృతి ఉండాలి, కానీ ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే కావాలి. ఇంగ్లీష్ అనేది అవతలకి చెప్పడానికి ఒక ప్రిన్సిపల్ తప్పితే ఇంగ్లీషే మన లైఫ్ అవ్వకూడదు. సరే ఎక్కువ చెప్తే సోజా ఉంటుంది కాబట్టి థ్యాంక్ యూ. వాళ్ళందరూ రెడీగా ఉన్నారు. ఎప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కి దిగిపోదామని. వెనక పాపకాండకు అవన్నీ బాగానే కనపడుతున్నాయి. ఆకలిసిన ఢిల్లీ కొనుక్కోండి. పాపం 5 రూపాయలు కాకుండా కేవలం 30-40 రూపాయలు మాత్రమే అమ్ముతున్నాడు. చాలా చీపు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అందరికీ హ్యాపీ బర్త్డే. థ్యాంక్ యూ. కొట్టి 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 మొత్తం ఇప్పుడైతే మానేసి చప్పట్లే కొట్టడము. ఇప్పుడు చెప్పారు కదా సార్ చప్పట్లు కొట్టుకోవాలని ఒకసారి అందరూ మన చీఫ్ గెస్ట్ కి అందరూ గట్టిగా చప్పట్లండి. అబ్బా నాకు ఇప్పుడు నిజంగా సమయంలో పండుగ ఉంది సీరియస్ గా. ఓకే అండి, మరి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోదాం కాబట్టి చిగురి